چچی میں رانا صاحب سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ انہیں خبر کر دیجئے۔ کرن نے چچی کی بات کو نظر انداز کر کے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ چچی کی آنکھیں چمک اٹھیں لیکن سنجیدہ تاثرات بنائے۔ بیٹا، تم پر کوئی یہ رشتہ مسلط نہیں کر رہا، تم چاہو تو۔ نگار بیگم نے کرن کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا۔ کرن بے تاثر چہرے کے ساتھ نظریں میز پر گڑی پزمردہ سی بیٹھی رہی۔ نہیں چچی، میں نے اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کیا ہے، کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں، آپ انہیں میری رضامندی کی اطلاع کر دیجئے۔ اس نے سیٹ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ کمرے میں جانے لگی کہ چچی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے روک لیا اور خود اٹھ کر اس کی جانب بڑھی۔ کرن کے پاس آ کر انہوں نے کرن کے کندھوں سے تھام کر اسے گلے لگایا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے خوش رہنے کی دعا دی۔ کرن چچی کے اس انداز پر پھیکا سا مسکرائی اور پلکیں جھکا کر ان کا شکریہ کیا۔ چلو کچھ پل کے لیے ہی سہی، چچی کا پیار اور دعائیں تو ملیں، اس نے اپنے کمرے میں جاتے ہوئے سوچا اور مطلبی دنیا کہتے ہوئے لب کاٹنے لگی۔ اس نے بہت مشکل سے یہ فیصلہ کیا تھا اور فی الوقت وہ اپنے ارادے میں کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، اس لیے خود کو کمرے میں بند کر دیا۔ چچی نخریلے انداز میں بال اچھالتی اپنی فتح کی خبر سنانے رانا صاحب کو کال ملانے لگی۔ رانا صاحب ٹریک سوٹ پہنے، آنکھوں پر سن گلاسز لگائے باغیچے میں کھڑے اور باڈی مین چھتری تانے رانا صاحب پر سایہ بنانے کی کوشش سے دوچار ہو رہا تھا۔ رانا صاحب پوزیشن بناتے ہوئے جھکے اور گولف سٹک سے گیند کا نشانہ لیا۔ ایک ہی شاٹ میں انہوں نے گیند دور اچھال دی تھی۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے گیند کو دیکھ رہے تھے جب باڈی مین کے ہاتھ میں پکڑا ان کا موبائل بجنے لگا۔ انہوں نے اسکرین پر نگار بیگم کا نام دیکھا تو 2 قدم آگے بڑھ کر کال اٹھائی۔ باڈی مین چھتری تانے ان کے پیچھے آنے لگا تو رانا صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں روک دیا۔ فرمائے نگار بیگم، آج کے دن کیسے یاد کیا؟ رانا صاحب نے حیرانگی سے پوچھا۔ نگار بیگم لانگ میکسی پہنے، بالوں کو پونی میں باندھے، نیم دراز لیٹی، ہوا میں ہاتھ اٹھائے اپنا تازہ کیا ہوا مینی کیور دیکھ رہی تھی۔ آپ نے نگار بیگم کو ہلکے میں لے لیا تھا رانا صاحب، میں ایک دفعہ اگر ڈیل طے کر لوں تو ہر حال میں پورا کر کے چھوڑتی ہوں، آپ بس صحرا باندھنے کی تیاری کیجیے۔ نگار بیگم نے فخریہ انداز میں استہزائیہ مسکرا کر خوشخبری کی نوید سنائی۔ رانا صاحب خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، بظاہر تو صرف مسکرا دیے لیکن دل میں خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ لیکن اسی پل ان کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ انگلی اٹھا کر انہوں نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، اگر یہ صرف مجھ سے پیسے لینے کی چال تھی تو میں تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا نگار بیگم، یہ یاد رکھنا، انہوں نے دانت پیستے ہوئے دبے لفظوں میں کہا۔ نگار بیگم کے شاہانہ انداز میں جھلتے پیر رک گئے تھے، تاثرات سنجیدہ ہوئے اور خوشی پھیکی ہو گئی۔ کیسی بات کر رہے ہیں رانا صاحب، میں بھلا آپ کو کیوں دھوکہ دینے کا سوچ سکتی ہوں، یقین کیجیے میرا۔ نگار بیگم نے انہیں تسلی دی۔ رانا صاحب کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے اور ان سے جلد ملنے کا کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ گولف سٹک باڈی مین کو پکڑا کر باقی کی گیم منسوخ کرنے کا کہا اور گھر کی طرف رخ موڑ گئے۔ نور اس دن موبائل کے ٹیون پر ہڑبڑا کر اٹھی تھی، تکیے کے آس پاس ہاتھ پھیر کر اپنا موبائل ڈھونڈا۔ نمبر دیکھ کر اس کی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ روحان، یو ایڈیٹ، اسٹوپڈ ڈفر، کہاں تھے تم ملو مجھے، ٹانگیں نہ توڑ دیں تمہاری تو پھر کہنا۔ نور نے ایک ہی سانس میں سارا غصہ نکالا اور طیش میں اپنے تکیے کو پرے دھکیلا۔ روحان سوٹ بوٹ میں ملبوس فل بزنس مین کا روپ بنائے اپنے سٹاف کے ہمراہ ایئرپورٹ پر تیز تیز چل رہا تھا۔ سوری، رانا بھائی نے ضروری کام سے ملیشیا بھیج دیا تھا کلائنٹ سے میٹنگ کرنے، اور اس نے مصروف انداز میں جواب دیا اور معذرت چاہی۔ نور اتنے دنوں کا غصہ لیے بالکل اسے معاف کرنے کے ارادے میں نہیں تھی، لیکن روحان کا اور سن کر اس کا دل پھر سے ڈوبنے لگا اور اس نے پر امید انداز میں ہلکی آواز میں کہا۔ کچھ پل کے لیے اس کا سارا طیش اڑن چھو ہو گیا تھا۔ روحان کار میں بیٹھا اور کوٹ کے بٹن کھولتے ہوئے صاف گوئی سے بات کا آغاز کیا، اور رانا بھائی کا آرڈر تھا کہ ہمارے رشتے پر غور کر رہے ہیں وہ، اور میں ان کے اپروول تک تم سے رابطہ نہ کروں، اینڈ یو نو واٹ، رانا بھائی مان گئے ہیں۔ روحان نے کہتے ہوئے پہلے افسوس سے سر جھٹکا اور پھر سرگوشی کے انداز میں ان کی رضامندی بتائی۔
सामान रखवाने के बाद दोनों गाड़ियां आगे पीछे करके गाड़ी घर की तरफ रवाना हो गई। नूर ये खबर सुनकर खुशी से बेड पर ही खड़े होकर उछलने लगी। उसे यकीन नहीं आ रहा था। उसकी चीखने की आवाज़ रूहान को फ़ोन के बाहर भी सुनाई दे रही थी। मजबूरन रूहान को उसके चुप होने तक मोबाइल कान से परे करना पड़ा। जब नूर वापस बैठ गई तो कंफर्म करने की एक दफ़ा फिर से पूछ लिया, क्या तुम सच कह रहे हो रूहान? उसने मुसरत ज़दा चेहरे से पूछा। हाँ, सच कह रहा हूँ। कुछ देर पहले ही भाई ने कॉल करके बताया और जैसे ही अप्रूवल मिला मैंने झट से तुम्हें कॉल की। रूहान की आवाज़ से उसकी खुशी छलक रही थी। नूर उसे अपने ऊपर बीते 10 दिन की रुदात सुनाते हुए आबदीदा हुई और रूहान उसे दिलासा देने लगा। मुझ पर भी कम मुश्किल नहीं थे ये दिन, पर यह एक इम्तहान था जिसे हम दोनों ने सब्र करके गुजारना था। और देखो हम पास हो गए, अब सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। रूहान ने उसे तसल्ली देते हुए कहा और बाकी बातें घर पहुंचकर करने का कहकर अलविदा करते हुए फ़ोन बंद किया। नूर जोश से चहकते हुए शब ख्वाबी के कपड़ों में ही कमरे से बाहर आ गई। उसे सीढ़ियों के सिरे पर किरण फर्श साफ करते मिली। भागते हुए वो उसके पास आई और उसे बाजुओं से पकड़कर उठाकर घुमाने लगी। अरे क्या हो गया है भाई? किरण उसकी रफ्तार से कदम मिलाते हुए लड़खड़ा गई। नूर ने उसे रूहान से राब्ता बहाल होने और राना भाई का उससे रिश्ते के लिए हामी भरने की खुशखबरी सुनाई। किरण के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और नूर को उसने मुबारकबाद दी। नूर ने उससे गले लगकर मुबारकबाद कबूल की और मामा को ये खबर सुनाने आगे की तरफ बढ़ी, ये कहते हुए कि मैं ये खबर मामा को सुना कर आती हूँ। वो सीढ़ियाँ उतरने लगी और साथ साथ मामा को पुकारने लगी। किरण ने एक सर्द आह भरी और फिर से अपने काम की तरफ मुतवज्जो हो गई। निगार बेगम कमरे में टहलते हुए अपनी किसी सहेली से फ़ोन पर बात कर रही थी जब नूर उनको पुकारते हुए कमरे में दाखिल हुई। निगार बेगम ने हैरत से उसे देखा। वो आज काफ़ी दिनों बाद उन्हें खिलती हुई दिख रही थी। निगार बेगम ने कॉल काट दी और नूर की तरफ मुतवज्जो हुई। नूर ने उनसे लिपट कर सारी बात उन्हें बताई। निगार बेगम ने जब ये खबर सुनी तो बहुत खुश हुई और शुक्र अदा किया अल्लाह का। आखिर उनका प्लान जो कामयाब हो गया था और अब राना साहब से मिलने की देर थी। नूर वापस अपने कमरे में चली गई तो निगार बेगम ने रॉकिंग चेयर पर बैठते हुए किरण को बुला लिया। चची, आपने बुलाया था मुझे? किरण ने दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आने की इजाज़त मांगी और इजाज़त मिलने पर वो बोली। निगार बेगम रॉकिंग चेयर पर बैठी संजीदा तासुरात बनाए हुए थी। जब किरण को अंदर आने की इजाज़त दी उन्होंने, किरण कमरे में दाखिल हुई और उनके सामने सिंगल सोफे पर बैठ गई। तुमने देखा किरण, नूर आज कितनी खुश है। उन्होंने बात का आगाज़ किया। अब नूर और रूहान का रिश्ता ऑफिशियल हो गया है और नूर राना साहब की बहुत इज्जत करती है और आगे जाकर नूर ने शादी करके उसी घर में जाना है। तो निगार बेगम खड़ी हुई तो किरण भी साथ ही उठ खड़ी हुई। निगार बेगम चलती हुई उसके करीब आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर नरमी से समझाया, तो मैं चाहती हूँ कि तुम राना साहब की शर्त वाली बात राज रखो। मैं जानती हूँ तुम भी नहीं चाहोगी कि इस बात से रूहान और राना साहब के ताल्लुकात में तल्खी आए और फिर नूर के लिए मुश्किल पैदा हो, है ना? निगार बेगम ने आंखें गोल करके मासूमाना शक्ल बनाते हुए पूछा। उनकी बात सुनकर किरण ने आंखें उठाकर चची की आंखों में देखा और फीका सा मुस्कुराई। आप बेफिक्र रहें चची, ये राज सिर्फ हमारे बीच रहेगा। नूर और रूहान को इस बारे में कभी पता नहीं चलेगा। उसने चची का हाथ अपने हाथों में थाम कर उन्हें तसल्ली दी। निगार बेगम उसकी बात से पुरसकून हो गई और किरण के रुखसार को चूमा। उसके सर पर शफकत से हाथ फेर कर उसे दुआ दी। राना साहब और रूहान उस वक्त इंगेजमेंट रिंग पसंद करने एक ज्वेलरी शॉप में बैठे थे। इतनी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत की मौजूदगी में सुनार उनको खुश करने की पूरे दिल से कोशिश कर रहा था। कभी उनको अपनी दुकान के नायाब और महंगे जेवरात दिखाता तो कभी उनसे खाने पीने के लिए पूछता। रूहान ने एक नग वाली डायमंड अंगूठी पसंद की तो राना साहब ने उससे थोड़ी बड़े साइज़ की नग वाली डायमंड रिंग पैक करवाई। रूहान ने उनका ये अमल देखा तो कोल्ड ड्रिंक पीते हुए हैरानी से अबरू उचकाकर राना साहब को देखा। राना भाई, ये दूसरी रिंग किस लिए? उसने महजूज होते हुए पूछा। राना साहब ने चेक पर दस्तखत करके अदायगी की और रुख रूहान की जानिब मोड़ लिया। ओह सॉरी बच्चा, मैं बताना भूल गया, दरअसल मैं भी शादी कर रहा हूँ।
दरअसल मैं भी शादी कर रहा हूँ, राना साहब ने इत्मीनान से बाजू चेयर की पुश्त पर फैलाते कहा। राना साहब का इंकशाफ सुनकर रोहान की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे राना साहब के अचानक बदले हुए मिजाज से शौक लगा था। उसे हैरानगी इस बात से नहीं हो रही थी कि राना भाई शादी कर रहे हैं, बल्कि इस बात से हो रही थी कि वो पहली शादी के नाकाम होने के 12 साल बाद दूसरी शादी कर रहे थे। ये तो बहुत अच्छी बात है राना भाई, मुझे खुशी है कि आप अपनी ज़िंदगी को एक और मौका दे रहे हैं। रोहान ने फुर्ती से खुद को नॉर्मल करते हुए कहा। उसे वाकई खुशी हो रही थी। वो काफ़ी सालों से चाहता था कि राना भाई फिर से घर बसा लें, अपनी फैमिली शुरू करें। इसीलिए उसने अपनी शादी का फ़ैसला करने में देर कर दी। उसकी ख्वाहिश थी कि पहले राना भाई सेट हो जाएं, फिर वो। लेकिन राना भाई हमेशा अपनी शादी का जिक्र टाल देते थे, और आज उनका ये फ़ैसला सुनकर रोहान की खुशियाँ डबल हो गई थी कि अब दोनों भाइयों की शादी साथ में होगी। राना साहब ने शॉपिंग बैग बॉडीमैन को पकड़ाया और फिर दुकानदार से मुसाफिहा करते हुए उठ खड़े हुए। अलविदाई कलमात कहकर वो बाहर की तरफ निकले। रोहान भी उनके पीछे लपका। तो कौन है वो खातून, क्या मैं उन्हें जानता हूँ? रोहान ने दुकानों के वस में चलते हुए पूछा। राना साहब आज चेक शर्ट पर कोट पहने हुए थे, ग्लासेस हाथ में पकड़े, बिजनेस फेस बनाए सामने देख रहे थे। हाँ, तुम उसे जानते हो, एक्चुअली तुम्हारे होने वाले ससुराल की है लड़की, किरण। राना साहब ने उसी तरह चलते हुए रोहान को एक और शॉक दिया था और लिफ्ट के आगे रुक गए। रोहान को किरण का नाम सुनकर धक्का लगा था। वो सांस रोक के अपनी जगह मुंजमद हो गया था। उसे अपनी समातों में कभी राना साहब की बात गूंजती महसूस होती और कभी किरण का चेहरा। राना साहब ने देखा कि रोहान चंद कदम पीछे साकित खड़ा मुताज्जुब निगाहों से उन्हीं को देख रहा है, तो वापस पीछे आए और रोहान के कंधे पर हाथ रखकर दबाव डाला। क्यों, अच्छी नहीं है क्या? उन्होंने तस्कीन से रोहान की आंखों में देखकर पूछा। रोहान कुछ पल के लिए समझ ही ना सका कि क्या जवाब दे। नहीं, किरण अच्छी लड़की है, पर आपके साथ मेरा मतलब जोड़ी बहुत मिसमैच लगेगी, एज डिफरेंस काफ़ी है। तो रोहान ने रुक रुक कर अपनी वजाहत पेश की। वो नहीं चाहता था कि उसकी किसी बात से राना भाई खफा हो जाए, लेकिन अपने से भी छोटी उम्र की लड़की को राना भाई की बीवी तस्लीम करने में रोहान को दुश्वारी हो रही थी। राना साहब ने उसका गाल थपथपाया और उसी पुरएतमाद लहजे में मुस्कुराए। बच्चा, जब दिल मैच कर जाए तो एज डिफरेंस सिर्फ हिंसा रह जाती है, और फिर किरण ने खुद रजामंदी दी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी और को कोई एतराज़ होना चाहिए। ओके, राना साहब ने मुस्तहकम लहजे में कहा और आखिरी फिक्रा संजीदगी से उसे कहा। रोहान समझ गया कि उनका इशारा क्या था। अब रोहान को दोबारा उनके फैसले पर सवाल नहीं करना था। उसने सर झटका और राना भाई के पीछे भागते हुए लिफ्ट में आ गया। इसी तरह का तूफान उस वक्त निगार बेगम के घर में भी बर्पा हुआ था। जब नूर को किरण की राना साहब से बात पक्की होने का पता चला था। मामा, आपने उनको हाँ कैसे कर दी? कुछ तो देखा होता। और किरण, तुम्हारे दिमाग को जंग लग गया है क्या? अंधी हो गई हो? तुम्हें राना भाई की उम्र नजर नहीं आ रही? नूर ने तैश में आकर किरण को झंझोड़ा था और उसे उन दोनों की कमकली पर अफसोस हो रहा था। किरण अब भी खामोश खड़ी थी। निगार बेगम ने उसे पुरसकून करने के लिए पहल की। नूर, इंसान अच्छा हो तो उम्र का फ़र्क नहीं पड़ता, निगार बेगम ने उसे समझाते हुए कहा। किरण ने अफसोस से सर झटका। मामा, कुछ साल तो ठीक है, मेरे और रोहान के बीच भी 8 साल का फासला है, लेकिन 21 साल का फ़र्क मामा, ये बहुत ज़्यादा होता है। नूर के गज़ब में रत्ती बराबर भी कमी नहीं आई थी। वो अब भी बेयकीनी से किरण की शक्ल देख रही थी। किरण ने नूर को चच्ची पर गुस्सा करते देखा तो उसे समझाने आगे आई और हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठाया और खुद भी साथ ही बैठ गई। नूर, तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, लेकिन राना साहब से शादी के लिए मैं खुद मानी हूँ। चची को कुछ मत कहो। और बुराई क्या है राना साहब में? 46 के होकर भी इतने फिट और हैंडसम हैं कि मेरे जैसी 1000 लड़कियाँ आज भी उन पर फिदा हैं, और उनकी बीवी बनना मेरी खुशबख्ती है जो मुझे नसीब से मिली है। किरण उसे हर मुमकिन तरीके से कायल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी उसका इज़्तिराब कम नहीं हो रहा था। नूर ने हार मानते हुए एक सर्द आह भरी और किरण की तरफ रुख मोड़ा। किरण, राना भाई मिजाज के बहुत तुंदो तेज़ हैं, उनके साथ रहना बहुत मुश्किल है।
نور نے اسے نرمی سے مخاطب کیا۔ کرن نور کی اس بات پر استہزائیہ ہنسی۔ دل ہی دل میں تو وہ نور کے اندیشے سے اچھی طرح واقف تھی، پر انجان بننے کی اداکاری کرتی رہی۔ تمہاری ماما کے ساتھ رہنا بھی اتنا ہی مشکل ہے، لیکن پھر بھی میں پچھلے 24 سال سے ان کے ساتھ رہ رہی ہوں نا، تو رانا صاحب کے ساتھ بھی رہ لوں گی، کرن نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ نور اب بالکل ٹھنڈی ہو چکی تھی، لیکن اطمینان اب بھی نہیں ہو رہا تھا۔ تم غلطی کر رہی ہو کرن، ایک دفعہ پھر سوچ لو، نور نے اسے خبردار کرتے ہوئے کہا۔ نگار بیگم اب کی بار خاموش تماشائی بنی بیٹھی تھی۔ کرن کو منانا اگر انہیں اچھے سے آتا تھا تو نور کو قائل کرنے کی صلاحیت ہمیشہ سے کرن کے پاس تھی۔ کرن نے ایک نظر چچی کو دیکھا، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے واپس نور کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں ایک ہی طرح کی زندگی سے اکتا گئی ہوں نور، اب مجھے بھی چینج چاہیے، آرام کی زندگی، نوکر چاکر، جی حضوری، عیش و عشرت، اور یہ سب مجھے رانا صاحب سے شادی کر کے ملے گا۔ میں تو سوچ کر ہی مسرور ہو رہی ہوں، کیا تم نہیں چاہتی کہ میں رانی کی طرح رہوں؟ اس نے اپنی جھوٹی خواہشوں کی لائن لگا دی اور معصومیت سے آنکھیں گول گول کر کے نور کو اپنا مستقبل دکھایا۔ نور نے لب کاٹتے ہوئے کرن کے گال پر ہاتھ رکھا۔ میں تو چاہتی ہوں کہ تم مہارانی بنو۔ اس نے آنکھوں میں آنسو لیے کرن کو گلے لگایا۔ کرن بھی آنکھیں بند کر کے ڈھیر سارے آنسو اپنے اندر اتارتے نور کے گرد بازو حائل کر گئی۔ معاملہ سنبھل چکا تھا۔ نور نے کرن کی بات سے قناعت کر لیا اور شام کو شاپنگ کے لیے جانے کی پلاننگ بھی کر لی۔ رانا صاحب نے اپنے وعدے کے مطابق اگلے دن ہی نگار بیگم کو اپنے دفتر بلوایا اور وہ چیک ان کی تحویل میں دے دیا۔ چونکہ شادی جلد کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو منگنی سادگی سے صرف فیملی کی شمولیت میں کرنا طے پائی، بنا طول دیے۔ رانا صاحب نے آنے والے جمعے کو رسم کرنے کی تقریب مقرر کی۔ نگار بیگم ان کی ہر بات میں ہاں ملاتی رہی اور ملاقات کے اختتام پر وہیں سے سیدھے بینک چلی آئیں۔ ان کو ڈر تھا کہ کہیں رانا صاحب صرف کرن کو راضی کروانے کے لیے پیسوں کا لالچ دے کر ان کا استعمال نہ کر رہے ہوں، اس لیے وہ جلد از جلد ساری رقم اپنے پاس منتقل کروانا چاہتی تھی۔ بہن کی رسم میں شرکت کے لیے ہادی بھی آج صبح ہی پہنچ گیا تھا۔ ایئرپورٹ پر اسے صرف ڈرائیور لینے گیا تھا۔ گھر پہنچ کر وہ ماما اور نور سے اچھے سے ملا اور کرن سے بھی حال احوال پوچھا۔ پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ ماما نے اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ماما فینٹاسٹک، اچھی چل رہی ہے۔ اس نے سستاتے ہوئے نظریں گھما کر گھر کا جائزہ لیا۔ کرن نظریں جھکائے خاموشی سے چائے سرو کر رہی تھی۔ نگار بیگم اپنے بیٹے سے 1 سال بعد ملی تھی، اس لیے مسلسل بولے جا رہی تھی اور ہادی صرف ہاں یا نہ میں جواب دے رہا تھا۔ نظریں اس کی کرن پر جمی ہی رہ گئی تھی۔ پچھلی بار جب وہ آیا تھا تو کرن بہت خوش مزاج تھی اور اب کی بار اس کے اندر